नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, यस खमर पाशा सेक्रेटरी JDS रशाद नगर अरबी कॉलेज ने HD कुमारस्वामी के योम पैदाइश के मौके पर कपड़ों की तकसीम की गई और मकामी कायदीन भी मौजूद थे और चंद झलकियाँ आपके सामने पेश कर रहे हैं। सर बताइए, आज क्या मकसद से आप कपड़े डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? आज कुमाराना का 64 64वां जन्मदिन आज हमने क्या है अगर बोले तो कोई भी पार्टी आज तक कर्नाटका के अंदर दूसरा हम लोग को हमारे कर्नाटका के अंदर हमारे बेंगलुरु के अंदर कुमाराना छोड़े तो दूसरी कोई भी पार्टी दूसरा कोसा भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आया CM को काम करने वाला। एक ही जग पार्टी गरीबान से लेकर बच्चों से लेकर बैकान से लेकर हर चीज़ को सहूलत किसानों से लेकर सबसे पहले JDS पार्टी करके बोलेगा तो उसका निशान आता है, जिसका सिंबल आता किसाना की पार्टी। किसानों को सहूलत हुई तो सबको सहूलत होगी। ये दूसरे तीसरे पार्टियाँ आज आपको हम बदलाव क्या हुआ तो भी मुसलमान कर बोलो हर चीज़ में बदलाव हैं तक आगा। लास्ट में बच्चों के भाई को बच्चे रहो मर्द बच्चे रहो मुसलमानों के बच्चे पढ़ना भी आज कॉलेज के अंदर बहुत मुश्किल हो गई है। उसके वजह से ये साल हमें इरादा कर डाली 2023 को हमारा कुमाराना CM बनती हमारी पार्टी विनर होती है। ऐसा करके बोले तो ये पंचतंत्र योजना करके बोल के जो कुमाराना प्रोग्राम कर रही ये बार CM कुमाराना जीते तो बहुत चीज़ों की सहूलत होती है। वो आपको सेक्युलर पार्टी पहली बात हिंदू नहीं मुसलमान नहीं सिख नहीं दूसरी जात नहीं तीसरी जात नहीं क्या भी देखते नहीं, हर आदमी को कुमाराना की तरफ से सहूलत आई करके बोल को ये बार हमें कुमाराना का दुआ करें कि अपा जी जितने साल उनको और 100 साल हयात दीजिए उससे और ज़्यादा कुमाराना जीना करके बोल को हमें अल्लाह से दुआ करें। दुआ करको एक छोटा प्रोग्राम करको हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी सेक्रेटरी मोहन सर करको प्रेसिडेंट है और उनके वाइस प्रेसिडेंट है और वर्किंग प्रेसिडेंट है OBC प्रेसिडेंट है हमारे नदीम घर को बोल को अब वार्ड प्रेसिडेंट है प्लस दूसरा लोगों ने जी ब्रिगेड यूथ ब्रिगेड करको बोल को वार्ड को लेको ही को हमारा अहमद करको बोल को अभिनव भी आपको यूथ प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी हमारा मोदी ने बनने को ही दूसरे पार्टियाँ सभी जम रही। मैं जितना ज़्यादा होता तो कोशिश करता सेक्युलर पार्टी को हर जात के आदमी को मिला को ये बार विनिंग करना कुमारस्वामी को एटलीस्ट कोशिश कुमाराना की जो मेहनत है रात दिन है घर संसार जीना संसार बच्चे सब छोड़ को हो ना 1.5-2 महीने से उन्होंने निकल गई जाको जितना होता तो कोशिश करें कि ये बार 20% को कुमाराना की सरकार JDS जीतना कर। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ये बार क्या भी कर मेहरबानी से दूसरे तीसरे पार्टियों का सूचनों को मुसलमानों को हर आदमी हर पार्टी वाला ये बोलता सो कि मैं साथ देता हूँ मैं करता हूँ मैं साथ देता हूँ मैं करता हूँ करके बोलता हूँ। आज तक कौन भी CM भी बने नहीं, CM के हाथ के नीचे भी होम मिनिस्टर नहीं बना किसी भी पार्टी से। मैं नाम नहीं बोलना चाहता किसी भी पार्टी का, कोई पार्टी से हम लोग मतलब भी नहीं है। हमारा खून में 20-25 साल से कुमाराना कुछ कर ले कोई JDS कुछ कर ले कोई इंशाल्लाह इसके बाद हमारी आखिरी सांस तक कुमाराना के साथ हमें काम करते हैं। ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರ 64ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗವಾಡ ವಾರ್ಡಿನ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅನಿವಾರ್ಯ, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು। ಅವರು ಈ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾತ್ಯತೀತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಈಗ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಮಗಿವತ್ತು ಏನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಿಸಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ।
ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಯಾರೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಏನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100% ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಸೋತ್ರೆ JDS ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಾಗಿ ಯಾರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಕೇವಲ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 28,000 ಕೋಟಿನ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಿಂದ ಈ ನಾಗವಾರ ವಾರ್ಡಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಏನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆ ಮನೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಈ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಜನರ ಹತ್ರ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಅವರಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಇವರು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾಲದಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋ ಅವರ ಫೇಲ್ಯೂರನ್ನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾವು ಏನು ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅವರ ಹುಟ್ಟುದ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.